Hello kids, I hope that you all are doing great. Now this is session number 1 of our chapter number 4, that is Freddie and the Sweets. Freddie is a name of the character which is in the chapter. Chapter માં જે આખા character ની વાત થઈ છે એનું નામ છે Freddie. So the name of our chapter number 4 is Freddie and the Sweets. Firstly, જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ chapter start કરીએ છીએ, we always start our chapter with vocabulary words, okay? So we are going to continue with vocab words in this session also, અને આપણે લોકો chapter explanation પણ આ session માં continue કરવાના છે. So let's get started. First vocabulary word is sweet. Now, sweet એટલે તમારા માઇન્ડમાં આવી જ ગયું હશે કે what is sweet? Okay. Sweet is something that has the taste of sugar. જેમાં થોડું ખાંડનું જે ટેસ્ટ હોય, જે ગળ્યું હોય એને આપણે sweet કહીએ છીએ. Right. And everybody likes sweets. કોને sweets ના ભાવે? Everybody likes sweets, right? So, this is the word sweet એટલે કે જે કોઈ પણ વસ્તુ હોઈ શકે. એ ચોકલેટ્સમાં પણ sugar હોય, પછી your mom makes kheer, right? આપણા બધાના moms ક્યારે ખીર બનાવતા હોય, right? It is also a sweet, okay? Whatever which has something added to it in the form of sugar, right? એમાં sugarનો part હોય, that is ખાંડ હોય, that means it is sweet, okay? So this was all about sweet. Now let's move on to the next word. Okay, so next vocabulary word is jar. Now jar is a glass બોટલ કાઇન્ડ ઓફ હોય છે કે જેનું એકદમ વાઇડ માઉથ હોય છે, એટલે કે એનું એકદમ પહોળું માઉથ હોય છે. ઓકે, દેટ કાઇન્ડ ઓફ બોટલ ઇઝ કોલ્ડ એઝ જાર. ઓકે, અને એ ગ્લાસનું હોય છે, રાઈટ? એ આખું કાચનું હોય છે. યુ કેન સી ઇટ ઇન ધ પિક્ચર ઓલ્સો કે જાર કેવો દેખાય, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ જાર. Afraid is our next word. Okay, whenever you are frightened or તમે ઘબરાઈ ગયા છો or તમને બીક લાગે છે, that is called as afraid. તો એવી વસ્તુઓ કે જેનાથી તમને બીક લાગે છે અને તમે ઘબરાઈ જાઓ છો, તો that is called as afraid. Okay, એને frightened કહેવાય છે. Okay, so જ્યારે પણ તમે ઘબરાઈ ગયા છો, બીક લાગે છે or એવું કંઈ પણ થાય છે, right? So that kind of thing is called as expression કહી શકાય. Yes, it is called as afraid. Okay, so which makes you frightened, because of which you are afraid or frightened of it. Okay, તમને બીક લાગતી હોય, that is called as afraid. Next vocabulary word is smiles. Smiles matlab ke when you are happy you move your mouth like this. Okay, that is a smile. Okay, when you are serious to tame keva hoso, and when you are smiling it would be, you can see this, right? તમને difference ખબર પડે કે when a person is serious or sad or he is smiling and happy, right? જ્યારે તમે બહુ ખુશ હોય ત્યારે you smile. Okay, જ્યારે તમે ફોટો ક્લિક કરાવતા હોય ત્યારે આપણે શું કહીએ? cheese. Okay, so that is smiling, right? કે જ્યારે તમે ખુશ છો, you are happy and you are showing that you are happy with a wide smile on your face. Okay, so that is smiles. Let's move on to the next word. So the next vocabulary word is stuck. If કોઈ પણ વસ્તુ ક્યાંય ફસાઈ ગઈ હોય, that is called as stuck, and it is kind of, you know, નીકળી ન શકતી હોય or તકલીફ પડતી હોય, right? It is called as stuck. Okay, ક્યારેક એવું થતું હશે કે જ્યારે તમે કારમાંથી ઉતરતા હશો ને તો તમારા ક્લોથ્સ કારમાં સ્ટક થઈ જાય છે, ત્યાં ભરાઈ જાય છે. ઓકે, એન્ડ પછી તમે ખેંચવા જાઓ તો ઇટ ઇઝ રિયલી ટફ, રાઈટ? બિકોઝ એ ત્યાં અટકી ગયું છે, ત્યાં ફસાઈ ગયું છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ સ્ટક ઓવર ધેર. ઓકે, સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ સ્ટક, કે જ્યાં ફસાઈ ગયું છે ને અટકી ગયું છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ સ્ટક. પુલ મીન્સ ટુ you know, કોઈ પણ વસ્તુ તમે જ્યારે ખેંચો છો, when you are pulling something, okay, જ્યારે તમે કંઈ પણ વસ્તુ સ્ટક થઈ ગઈ છે and you are trying to pull that thing, તમે ખેંચવાની ટ્રાય કરો છો, that is called as pull, right? Okay, so this was all about pull. Okay, now next vocab word is drop. To throw something or to just bang something. Okay, now drop means કે તમારા હાથમાં કોઈ પણ વસ્તુ છે અને પડી જાય છે or તમે મૂકી દો છો, right? For example, જ્યારે આપણે chapter study કરશું ત્યારે તો તમને આઈડિયા આવી જ જશે that
જે કેરેક્ટરની વાત થાય છે એના હાથમાં કોઈક વસ્તુ હોય છે અને એ પડી જાય છે, એના હાથમાં હોય છે ને પડી જાય છે. સો ધીસ ઇઝ you have kept it together and now when you are dropping it you just dropped it તો એ પડી ગયું છે. ઓકે, સો that is called as dropped, કે જ્યારે તમારા હાથમાંથી આમ પડી જાય છે, that is called as dropped, drop. Okay, so now let's move on to the next vocabulary word. Free is our next vocabulary word. આપણો next vocab word છે free. Free means you are not in control of anybody, you are not under control of anybody, not in control but under control of anybody. કોઈ તમને rule નથી કરતું and you are just free to go wherever you want. You are independent, you are democratic. Okay, so તમારે કોઈના પર dependent ન રહેવું પડે and you are free. It's just called free. Okay, so જ્યારે તમે ખબર છે આપણે બર્ડ્સને બહુ બધા બર્ડ્સને કેજમાં રાખતા હોય છે લોકો, રાઈટ? તમારામાંથી પણ અમુકના ઘરે હશે જ બર્ડ્સ કેજમાં, રાઈટ? તો એ કેજમાં હોય છે ને ત્યાં સુધી એ પૂરાયેલા હોય છે, બંધ હોય છે, રાઈટ? now when you open the door of the cage and you free the bird, તમે એ જે કેજ છે એનો ડોર ઓપન કરો છો and you are freeing the bird is flying up high in the sky. ઓકે, હવે એ બર્ડ ફ્રી છે, હવે એ પૂરાયેલું નથી, it is free to go anywhere at once, રાઈટ? હવે એને જ્યાં બી જવું હોય ત્યાં જઈ શકે છે, just because now he is no more in the cage. હવે એ કેજમાં નથી, એને તમે ફ્રી કરી દીધું, રાઈટ? So that is the meaning of free, that when you are not under the control of anybody and you are just free to move around here and there or anywhere. It can be about decision, કોઈ પણ વસ્તુઓના decision લેવાની વાત આવે, કે પછી કોઈ પણ વસ્તુઓને ફ્રી કરવાની આવે or birdsને ફ્રી કરવાની વાત આવે. So that is all about free. Okay, for now decisions લેવા માટે you need your parents because you are too young to take such decisions or some decisions, right? But અમુક એજ પછી you are free to live however you want. તમારા પોતાના આઈડિયાઝ હોય, તમારી આઈડિયોલોજીઝ હોય, તમને જેમ રહેવું એમ તમે રહી શકો છો. ઓકે, because એ એજે you would be mature enough to take your own decisions, you would be free to take your own decisions. તમારા decisions અત્યારે તમારા mom dad લે because you are kids, right? But at some age જ્યારે તમે ગ્રો થશો, તમે મોટા થઈ જાશો, ત્યારે you would be free to take your own decisions, you would be free to take your own decisions. Okay, so that is all about free and this is all about our vocabulary words. હવે આપણે એક વખત જોઈ લઈએ કે આપણે કયા કયા vocab words કર્યા. Okay, so vocab words which we learned are sweets, jar, afraid, smiles, stuck, pull, drop and free. Okay, free. These are the vocab words કે જે આપણે learn કર્યા and now we are going to move forward with chapter explanation. So let's get started. Okay, so before we start with chapter number 4, એક વાત તમને કહી દઉં. On page number 46 there is a worksheet given over there, right? ત્યાં એક worksheet આપી છે, એ તમારે તમારી જાતે સોલ્વ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે with the help of your parents. દીદી એના આન્સર્સ નેક્સ્ટ ડે તમને મોકલાવી દેશે, રાઈટ? સો ટ્યુઝડે તમને એના આન્સર્સ મળી જશે. ઓકે, ઓર ઇન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર, જ્યારે બી બીજો લેક્ચર આવે ત્યારે પણ મળી શકશે ઓર નેક્સ્ટ ડે પણ મળી શકશે. બટ આ વર્કશીટ દીદી કરાવશે નહીં because તમારે તમારા પેરેન્ટ્સની હેલ્પથી કરવાની છે. ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ યુ કેન આસ્ક મી. ઓકે, તમે મને પૂછી શકો છો whenever you would be having any doubt you can ask me, but next day દીદી આન્સર્સ મોકલશે. ઓકે, so that worksheet has to be done by you people with the help of your parents and તમે હેલ્પ લઈને ન કરો તો it would be good and better, right? So now we already have learned the vocabulary words of chapter number 4, that is Freddie and the Sweets. Now we are going to move forward with chapter explanation. So let's get started. Okay, now beginning of the chapter, starting much, you can see a box over there. જે તમને એક લાંબી tail દેખાય છે. Okay, and it is jumping here and there. તો તમને આઈડિયા તો આવી જ ગયો હશે કે કયું એનિમલ છે, right? Which jumps from tree to tree. આવી હિન્ટ પણ દીદી આપી દીધી છે કે ઇટ ઇઝ એન એનિમલ વિચ જમ્પ્સ ફ્રોમ ટ્રી ટુ ટ્રી. એક એવું એનિમલ છે જેનું નામ તમારે ત્યાં કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, ફિલ ઇન ધ મિસિંગ લેટર્સ કરવાના, તમારે મિસિંગ લેટર્સ ફિલ કરવાના છે. એન્ડ ઇટ ઇઝ એન એનિમલ વિચ જમ્પ્સ ફ્રોમ ટ્રી ટુ ટ્રી. સો હવે તમારે વિચારવાનું છે કે કયું એનિમલ હોઈ શકે છે, રાઈટ? સો નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ મૂવ ફોરવર્ડ વિથ અવર ચેપ્ટર એક્સપ્લેનેશન. ચેપ્ટર નંબર 4, Freddie and the Sweets. Freddie is a monkey.
ફ્રેડી એક મંકી છે. He sits on a tree. એ એક ટ્રી પર બેસે છે. There is a sweet shop near the tree. એ જે ટ્રી પર બેસે છે ત્યાં જ નજીકમાં એક સ્વીટ શોપ છે, એટલે કે મીઠાઈની દુકાન છે. It is Uncle Puneet's shop. જે અંકલ પુનીત છે, જે શોપ છે ને, જે શોપના માલિક છે ને, એમનું નામ પુનીત છે. So it is Uncle Puneet's shop. There are many sweets in the jars. ત્યાં જે જાર્સ રાખેલા છે, જે ગ્લાસની બોટલ્સ રાખેલી છે, ગ્લાસના કન્ટેનર્સ રાખેલા છે, એમાં બહુ બધી સ્વીટ્સ છે. Freddie wants to eat a sweet. એને ફ્રેડીને, એટલે કે જે પેલું ફ્રેડી છે ને, જે મંકી છે, રાઈટ, એને સ્વીટ ખાવી છે. ઓકે, સો નાઉ લેટ્સ સી what is happening next. He jumps down from the tree. એ ટ્રીથી નીચે જમ્પ કરે છે because એને પેલા પુનીત અંકલની શોપમાંથી સ્વીટ્સ લેવી છે, રાઈટ. He looks left and right. હવે એ શું કરે છે? એ છે ને જમ્પ તો કરી લીધું એના ટ્રી પરથી. હવે શું કરે છે? He is looking left, he is looking right. એ જુએ છે કે કોઈ એને તો નથી જોતું ને, આવું કરે છે. He is looking left and he is looking right. આવું કરે છે, રાઈટ. There is no one around. કોઈ નથી આજુબાજુમાં. એને ખબર પડી ગઈ કે હવે તો આજુબાજુમાં કોઈ છે નહીં. Freddie puts his hand into a jar. એ જે જાર હોય છે ને, જે કન્ટેનર હોય છે ને, જે ગ્લાસનું, એમાં ફ્રેડી પોતાનો હાથ નાખે છે. Oh, so many sweets. એ પછી ત્યાં એનો હાથ નાખે છે તો એને એવું ફીલ થાય છે કે આમાં તો કેટલી બધી સ્વીટ્સ છે. Oh, so many sweets. He takes the sweets in his hand. હવે એ બધી સ્વીટ્સ પોતાના હાથમાં લેવાની ટ્રાય કરે છે. એ લઈ લે છે. Uncle Puneet comes in. હવે અંકલ પુનીત જેની શોપ છે, એ જ્યારે ફ્રેડી ત્યાં ગયો ત્યારે તો નહોતા અંકલ પુનીત. ઓકે, બટ હવે અંકલ પુનીત comes in. હવે શોપમાં અંકલ પુનીત આવે છે. Oh, I must run. હવે ફ્રેડી શું કહે છે? Oh, I must run. Because એ અંકલ પુનીતને પૂછ્યા વગર સ્વીટ્સ લેતો હતો, તો એને એવું થયું કે હવે તો અંકલ પુનીત આવે છે, રાઈટ. તો I must run. મારે દોડવું પડશે હવે તો, because અંકલ પુનીત આવી ગયા છે, રાઈટ, આવું કહે છે. He pulls his hand. એ જે એનો જે હાથ હતો ને, પુલ કરે છે, ખેંચે છે. It is stuck. હવે એ ખેંચવાની ટ્રાય કરે છે, બટ એનો હાથ તો ફસાઈ ગયો છે. શું કામ ફસાઈ ગયો છે? જોઈએ. It is full of sweets. હવે એના હાથમાં એને એટલી બધી સ્વીટ્સ પકડી લીધી હતી કે એનો હાથ બહાર જ નથી નીકળી શકતો. He is trying to pull, but it is not coming out. It is stuck. એ ત્યાં ફસાઈ ગયો છે, એનો હાથ સ્ટક થઈ ગયો છે, because he was having so many sweets in his hand. એના હાથમાં કેટલી બધી સ્વીટ્સ હતી. Freddie pulls and pulls. એ એકદમ ખેંચવાની ટ્રાય કરે છે કે I must pull my hand out. હું મારો હાથ ગમે તેમ કરીને પાછો તો બહાર લઈ જ લઉં. ઓકે, pulls and pulls. But his hand does not come out. એનો હાથ બહાર આવી જ નથી શકતો. Freddie is afraid. હવે ફ્રેડીને બીક લાગે છે. He opens his hand. હવે એના હાથમાં જે ચોકલેટ સ્વીટ્સ હતી ને, એનો હાથ આમ ઓપન કરે છે. એટલે શું થશે? બધી સ્વીટ્સ ડ્રોપ કરી દેશે. The sweets drop in the jar. હવે એના હાથમાં બહુ બધી ચોકલેટ્સ અને સ્વીટ્સ હતી, તો એનો હાથ બહાર કાઢી શકતો ન હતો, રાઈટ. તો હવે શું કર્યું એને? હવે એને ડ્રોપ કરી દીધી બધી સ્વીટ્સ. એટલે જારમાં સ્વીટ્સ બધી ડ્રોપ થઈ ગઈ, રાઈટ. There is no sweet in his hand. હવે એના હાથમાં એકેય સ્વીટ જ નથી. Freddie's hand comes out. હવે નથી ને, તો એનો હાથ ઇઝીલી બહાર આવી ગયો. Freddie is free. હવે ફ્રેડી ફ્રી છે. What will Uncle Puneet do now? હવે અંકલ પુનીત શું કરશે? અંકલ પુનીત સ્માઇલ્સ. અંકલ પુનીતે કાંઈ જ ન કર્યું, એને સ્માઇલ કરી ફ્રેડી સામે, બીકોઝ એને બધી ચોકલેટ્સ ડ્રોપ કરી દીધી, રાઈટ. એ લઈને તો જતો ના રહ્યો. He gives Freddie 2 sweets. અંકલ પુનીત છે ને, એને ફ્રેડીને 2 સ્વીટ્સ આપી. સ્માઇલ કરી પહેલાં તો એની સામે, અને પછી એને 2 સ્વીટ્સ આપી.
Freddie also smiles. પછી શું થયું ખબર છે કિડ્સ કે પછી તો ફ્રેડીએ પણ સ્માઇલ કરી દીધું. અંકલ પુનીતે સ્માઇલ કર્યું તો બીકોઝ એને બધી સ્વીટ્સ જારમાં ડ્રોપ કરી દીધી. પછી એનો હાથ નીકાળી દીધો. નાવ હી ઇઝ ફ્રી. હવે એને કોઈ પણ જાતનું કંઈ ટેન્શન નથી કે હવે શું થશે, એવું કંઈ નથી હવે, બીકોઝ હી ઇઝ ફ્રી. ઓકે, એને ચોકલેટ્સ બી છોડી દીધી. અંકલ પુનીતે જોઈ બી લીધું. એન્ડ above of that, because એને ચોકલેટ્સ છોડી દીધી અને જતો ન રહ્યો લઈને પૂછ્યા વગર અંકલ પુનીતે એને 2 સ્વીટ્સ આપી એન્ડ હી સ્માઇલ્ડ. અને પછી શું થયું? ફ્રેડીએ પણ સ્માઇલ કરી. રાઈટ. સો ઇટ વોઝ અ હેપી એન્ડ. એક હેપી એન્ડ હતો કે ફ્રેડી આવી અને એને સ્વીટ્સ ખાવી હતી તો એને 2 સ્વીટ્સ અંકલ પુનીતે આપી દીધી. ઓકે, સો નાવ લેટ્સ હેવ અ શોર્ટ રીકેપ. આપણે એક વખત પહેલેથી જોઈ લઈએ. ફ્રેડી વોઝ અ મંકી. Okay, Freddie is a monkey. Now he lives on a tree. એ ત્યાં ટ્રીમાં રહે છે. જ્યાં એ ટ્રીમાં રહે છે ત્યાં જ બાજુમાં એક સ્વીટ શોપ છે. હવે એ સ્વીટ શોપ કોની છે? સ્વીટ શોપ ઇઝ ઓફ અંકલ પુનીત. ઓકે, એ જે સ્વીટ શોપ છે અંકલ પુનીતની છે. પણ ત્યારે એ ત્યાં હોતા નથી અને ફ્રેડીને તો સ્વીટ્સ ખાવાનું મન થયું. રાઈટ. સો વોટ ડીડ ફ્રેડી ડુ? ફ્રેડી ફટાફટ શોપ પર ગયો એન્ડ ત્યાં જુએ છે there is lot of sweets. ત્યાં બહુ બધી સ્વીટ્સ છે ત્યાં જારમાં. તો પછી એ પોતાનો હાથ એમાં નાખે છે અને જેવું પુલ કરવાની ટ્રાય કરે છે તો એ સ્ટક થઈ જાય છે બીકોઝ એને સ્વીટ્સ બહુ બધી લઈ લીધી છે તો એનો હાથ આમ એકદમ મોટો થઈ ગયો. ઇટ ઇઝ નોટ કમિંગ આઉટ ઓફ ધી જાર. તો પછી એ ત્યાં સ્ટક થઈ જાય છે. રાઈટ. સો દેન પછી અંકલ પુનીત પણ ત્યાં આવવા લાગે છે. રાઈટ. એન્ડ ફ્રેડી જુએ પણ છે કે અંકલ પુનીત આવે છે તો પછી એ શું કરે છે? એ પોતાના હાથમાંથી પેલી સ્વીટ્સ ડ્રોપ કરી દે છે. he drops the sweets અને પછી એ બધી સ્વીટ્સ જારમાં રહી જાય છે. પછી અંકલ પુનીત શું કરે છે? what will he do now? હવે ફ્રેડી તો ફ્રી થઈ ગયો બીકોઝ એને સ્વીટ્સ પણ છોડી દીધી. ઓકે, અંકલ પુનીત પણ આવી ગયા. સો નાવ what happens is that જે ફ્રેડી છે ને એને અંકલ પુનીત 2 સ્વીટ્સ આપે છે એન્ડ હી ઇઝ સ્માઇલિંગ. અને પછી ફ્રેડી પણ સ્માઇલ કરે છે એન્ડ અવર ચેપ્ટર ઇઝ ઓવર હિયર. આપણો ચેપ્ટર અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે. રાઈટ. બીકોઝ ફ્રેડી જ્યારે આવે છે એન્ડ હી ઇઝ ટેકિંગ ધ સ્વીટ્સ. રાઈટ. એ જ્યારે સ્વીટ્સ લે છે જારમાંથી એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ કમિંગ આઉટ. એનો હેન્ડ પુલ કરવા જાય છે બટ ઇટ ઇઝ નોટ કમિંગ આઉટ. રાઈટ. હી પુલ્સ એન્ડ પુલ્સ બટ ઇટ ઇઝ સ્ટક. ફસાઈ ગયો તો ક્યાંથી બહાર આવે બીકોઝ એના હાથમાં એટલી બધી સ્વીટ્સ હતી. રાઈટ. સો અંકલ ફ્રેડીને સમજાઈ ગયું કે અંકલ પુનીતને સમજાઈ ગયું કે ફ્રેડીને સ્વીટ્સ જોઈએ છે. રાઈટ. સો વોટ ઇઝ હી ડુઈંગ? એ શું કરે છે? યસ, હી ઇઝ ડ્રોપિંગ ધ સ્વીટ્સ અને પછી અંકલ પુનીત એને 2 સ્વીટ્સ આપે છે એન્ડ ઇટ વોઝ અ હેપી એન્ડ કે ફ્રેડીને સ્વીટ્સ ખાવી હતી તો એને ખાવા મળી ગઈ અને અંકલ પુનીતે પણ એને આપી દીધી. ઓકે, સો નાવ we would be watching the video of this chapter and then we would be continuing with the reading portion. So let's continue. Freddie and the sweets. Freddie the monkey sits on a tree next to a sweet shop. There are many sweets in the jars and Freddie wants to eat one. He jumps down from the tree and looks left and right. There is no one around. Freddie puts his hand into a jar and takes the sweets in his hand. The shopkeeper comes in and Freddie tries to pull out his hand, but his hand is stuck. Freddie is afraid. Freddie opens his hand and the sweets drop in the jar. Freddie's hand comes out. He is free. What will Uncle Puneet do now? Uncle Puneet smiles and gives Freddie 2 sweets. Freddie smiles and goes back to the tree. Okay, so now we are going to continue with reading portion because તમે લોકોએ વિડીયો તો જોઈ લીધો. Right, so let's get started with reading portion. Read and answer. Choose the correct answer. Uncle Puneet's shop is dash. Uncle Puneetની shop ક્યાં હતી? Near the road, near the tree, near the park. ક્યાં હતી? Yes, it was near the tree. Okay, a tree ની નજીક હતી. Right, so the answer is second option, that is near the tree. Number B. Uncle Puneet's shop sells dash. Uncle Puneetની shop શું સેલ કરતી હતી? Fruits, sweets, toys. એ શું સેલ કરતી હતી? Sweets સેલ કરતી હતી. Right, so the correct answer is sweets.
સી ફ્રેડી પિક્સ અપ ડેશ ફ્રેડી શું પિકઅપ કરે છે મેની સ્વીટ્સ એટલે કે બહુ બધી સ્વીટ્સ 2 સ્વીટ્સ કે 1 સ્વીટ એ બહુ બધી સ્વીટ્સ પિકઅપ કરે છે રાઈટ એટલે તો એનો હાથ નીકળી નથી શકતો રાઈટ સો ફ્રેડી પિક્સ અપ મેની સ્વીટ્સ D. Freddie pulls and pulls, but his hand does not come out. Freddie pull કરે છે, but એનો હાથ તો નીકળી જ નથી શકતો. Right. Freddie's hand is stuck in the jar because it is a fat hand, it is full of sweets, there is glue in the jar. એનો આન્સર છે it is full of sweets. એ આખું સ્વીટ્સથી ભરેલું છે એટલે. He opens his hand. The sweets drop in the jar. There is no sweet in his hand. Freddie's hand can now come out of the jar because એમ કે છે કે એને એના હાથ ખોલી નાખ્યો પછી બધી સ્વીટ્સ ડ્રોપ થઈ ગઈ જારમાં હવે એના હાથમાં એ કંઈ સ્વીટ છે જ નહીં તો હવે એનો હાથ શું કામ બહાર આવે છે ઇટ ઇઝ નો લોંગર લાઈક અ બોલ બિગ બોલ ફૂલ ઓફ સ્વીટ્સ હવે એનો હાથ એકદમ બોલ જેવો ફૂલ ઓફ સ્વીટ્સથી ભરેલો નથી એને બધી સ્વીટ્સ ડ્રોપ કરી દીધી છોડી દીધી હતી જારમાં ઓકે સો answer is first option. So this is all about our reading portion. Now we are going to have a quick recap about this session. Okay, so now we have already done vocabulary, chapter explanation, then video પણ જોઈ લીધો તમે લોકોએ and you did also understood the reading portion, right? So now we are going to end this session over here and I hope કે તમને લોકોને સમજાઈ ગયો છે chapter, okay? And do not forget to solve that worksheet on your own, okay? દીદી એ વર્કશીટના તમારી જ ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે so દીદી next day ના answers મોકલી આપશે, okay? So until we meet the next time, till then bye, take care.